Good morning, all of you. In last lecture, we have studied different types of voltage sources, that is ideal voltage source and practical voltage source, as well as we studied that is current source. In that, we have studied that is ideal current source and practical current source. So in previous lecture, I mentioned you uh, that is in ideal voltage source or ideal current source, internal resistance should be zero, and in practical voltage source, uh, there is internal resistance connected in circuit. So there is some amount of voltage drop present across it. We draw characteristic of voltage source, practical voltage source, as well as source, ideal voltage source or ideal current source. In that, in ideal characteristic, your voltage and current parameter shown constant, and in practical voltage source or current source, in practical voltage source, your current parameter, voltage parameter is decreasing. That is non-linear characteristics we have shown. Then in current source, there is current decreasing, that is non-linear characteristics of current shown, that is current source shown in characteristics. Then we have studied analog signal and digital signal. So analog signal and digital signal means what? We draw analog signal by sine waveform. That is, this is analog signal, that is continuous variation with respect to time, that is called as analog signal, and that is represented by sine waveform. Then second point we have studied, that is digital signal. So digital signal is represented by square waveform. That means it carries only two discrete values, that is in binary format, that is 0 and 1. That is called as digital signal. So we have studied difference between analog signal and digital signal, as well as difference between analog system and digital system. Then next we will study that is time domain and frequency domain representation. So time domain and frequency domain representation is what? In this we will study two types of analysis. First is time domain analysis, and second is frequency domain analysis. So in time domain analysis and in frequency domain analysis, we will perform, that is we will observe, that is graphical representation. I here represented, I will explain this. Now I told, that is sine waveform is what? Continuous variation with respect to time. And we have studied that is square waveform that carries only two discrete values, that is 0 and 1. Then in time and frequency domain representation, we will study first the time domain analysis. So time domain analysis means what? Time domain analysis examine the amplitude versus time characteristics. That is measuring signal. Means in time domain analysis, we plot characteristics amplitude versus time. Means we will plot on x-axis time and y-axis as a amplitude. So we will study time domain analysis. And second concept is frequency domain analysis. So frequency domain analysis means what? In frequency domain analysis, same concept we will use, only on x-axis we represent frequency, and on y-axis, sorry, on x-axis we will represent time, and on y-axis we will represent frequency. So we will measure time domain analysis and frequency domain analysis of sine signal or a square signal. So in practical
we have to perform practical, that is measure amplitude, frequency, time period of sine waveform, square waveform, or a triangular waveform. So basically there are three types of signal, that is sine signal, square signal, and triangular signal. So first we will represent time and frequency domain representation. So first of all, we know what is time domain, what is frequency domain. So now I told time domain means first we will study, that is time domain. So in time domain, the signal or a function's value is known for all real numbers for the case of continuous time or at a various separate instant in the cases of discrete time, that is time domain analysis. So टाइम डोमेन अनालिसिस मीन्स व्हॉट, आपण काय करणार आहे की साइन सिग्नल जो आहे इथं वेवफॉर्म मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करते म्हणजे लक्षात येईल. तर टाइम डोमेन अनालिसिस मीन्स व्हॉट की आपण एक्स ऍक्सिस वरती टाइम प्लॉट करणारे, वाय ऍक्सिस वरती अँप्लिट्यूड प्लॉट करणारे, आणि साइन सिग्नल जो आहे तो तुमचा काय असणार आहे, कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नल असणार आहे. तर कंटिन्युअसली व्हॅरिंग सिग्नलच्या अक्रॉस आपण काय करणार आहे, तर अँप्लिट्यूड पॅरामीटर जो आहे तो मेजर करणार आहे. तर अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, टाइम पिरियड, तर ह्या ज्या आहे डेफिनेशन आपण स्टडी करणार आहे. तर याच्यामध्ये जो आहे अँप्लिट्यूड इंडिकेट केली आहे, त्याच्या अक्रॉस हा टी, वन कम्प्लीट सायकलसाठी. तर वन कम्प्लीट सायकल मीन्स व्हॉट की तुमचा हा साइन सिग्नल आहे, तर साइन सिग्नल मध्ये ही तुमची पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँड प्लस एक्स ऍक्सिसच्या बिलो जी वेवफॉर्म आहे दॅट इज युअर निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकल दॅट इज युअर वन कम्प्लीट सायकल. तर ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकल दॅट इज युअर वन कम्प्लीट सायकल. तर इथं टी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. टी मीन्स व्हॉट, टाइम पिरियड. तर आपण टाइम पिरियड जो आहे तो वन कम्प्लीट सायकल वरून कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर वन कम्प्लीट सायकल लक्षात आलं, दॅट इज युअर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर आपण डिस्टन्स जे आहे ते ऑसिलोस्कोप वरती दॅट इज सीआरओ वरती आपण काय करणार आहे, मेजर करणार आहे. तर सीआरओ वरती टाइम, अँप्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर जे आहे ते आपण मेजर करणार आहे. तर याच्यामध्ये टाइम रिप्रेझेंटेशन, सेम फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशनचा कन्सेप्ट मी इथं प्लॉट केलेला आहे. तर फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये काय की तुम्ही अँप्लिट्यूड व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सी ग्राफ प्लॉट करणार आहे. तर वाय ऍक्सिस वरती तुमची अँप्लिट्यूड असणार आहे, एक्स ऍक्सिस वरती काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. तर आपण सीआरओ वरती मेजर करताना एक्स ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी मेजर करणार आहे प्रॅक्टिकलच्या वेळी, आणि वाय ऍक्सिस वरती अँप्लिट्यूड जी आहे ती मेजर करणार आहे. दॅट इज युअर टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन. तर टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन मध्ये फर्स्ट जे आहे अँप्लिट्यूड. तर अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये साइन सिग्नल जो आहे तो तुम्हाला इंडिकेट केलेला आहे. तर आपण काय करणार आहे, तर अँप्लिट्यूड फर्स्ट जे आहे अँप्लिट्यूड कशी मेजर करायची ते तुम्हाला सांगते. तर सीआरओ वरती आपण काय करणार आहे, तर इथं तुमचं एक्स ऍक्सिस पासून पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स, तर इथून ते इथपर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे की तुमची ही पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे. तर झिरो, इथं तुमचा झिरो असणार आहे एक्स ऍक्सिस वरती, इथून ते इथपर्यंत तुमचं जे काही डिस्टन्स असणार आहे पॉझिटिव्ह पिकचं दॅट इज युअर अँप्लिट्यूड. तर अँप्लिट्यूड जी आहे ती तुम्ही काय करणार आहे, झिरो पासून पॉझिटिव्ह पिक कडे जे काही डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अँप्लिट्यूड. तर अँप्लिट्यूड इज नथिंग बट मॅक्सिमम व्हॅल्यू और पिक व्हॅल्यू ऑफ अन एसी क्वांटिटी दॅट इज कॉल्ड ॲज अँप्लिट्यूड. तर इथं झिरो पासून मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह पिकचं जे काही डिस्टन्स आहे ते तुम्ही काय करणार आहे, ऍज अ अँप्लिट्यूड म्हणून मेजर करणार आहे. जर तुम्हाला पिक टू पिक अँप्लिट्यूड सांगितली असेल तर पिक टू, प्रॅक्टिकलच्या वेळी कन्सेप्ट आहे तुम्हाला, पिक टू पिक अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट की तुम्ही पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स मेजर करणार आहे ऍज वेल ऍज ही तुमची निगेटिव्ह हाफ सायकल आहे. तर निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये वाय ऍक्सिसच्या अक्रॉस तुमचं निगेटिव्ह पिकची व्हॅल्यू किती येते ती मेजर करणार आहे. तर तुमचं पिक टू पिक व्हॅल्यू मीन्स व्हॉट, पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स
प्लस निगेटिव्ह पिकचं डिस्टन्स मीन्स पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचं डिस्टन्स प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकलचं डिस्टन्स दोन्ही कंबाईन करून मीन्स ऍडिशन करून काय करणार आहे तुम्ही पिक टू पिक अँप्लिट्यूड जी आहे ती सिग्नलची मेजर करणार आहे. दॅट इज युअर पिक टू पिक अँप्लिट्यूड. तर अँप्लिट्यूड काय आलं तर अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट की तुम्ही 0 पासून पॉझिटिव्ह पिकचं दॅट इज मॅक्सिमम व्हॅल्यू मेजर करणार आहे. दॅट इज युअर अँप्लिट्यूड. देन पिक टू पिक अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट की तुम्ही पॉझिटिव्ह पिकचं डिस्टन्स मेजर करणार आहे ऍज वेल ऍज निगेटिव्ह पिकचं डिस्टन्स मेजर करणार आहे. दोघांचे ऍडिशन करून जो काही रिझल्ट येईल तो तुमची काय असणार आहे दॅट इज पिक टू पिक अँप्लिट्यूड. तर इथं पिक टू पिक अँप्लिट्यूड जी आहे ती रिप्रेझेंट केली आहे. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जे आहे की आपण काय करणार आहे तर याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर फ्रिक्वेन्सी मीन्स व्हॉट तर फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस मेजर करणार आहे. तर एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस काय करणार आहे फॉर वन कम्प्लीट सायकल. तर फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ सायकल्स completed by an alternating quantity that is called as frequency. तर वन कम्प्लीट सायकल मध्ये तर इथून ते इथपर्यंत आपण काय करणार आहे फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण मेजर करणार आहे. तर मी हा एरो जो आहे तो इथं मूव्ह केलेला आहे की तुमचं एक्स ऍक्सिसच्या क्रॉस तर 0 पासून इथं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकल एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस तुमची व्हॅल्यू किती येते ती तुम्ही मेजर करणार आहे. फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती तुम्ही काय करणार आहे एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस मेजर करणार आहे फॉर वन कम्प्लीट सायकल. तर वन कम्प्लीट सायकल साठी तुम्ही काय करणार आहे फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर जो आहे तो मेजर करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सी वरून आपण काय करणार आहे टाइम पिरियड दॅट इज टी कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर इथं तुम्हाला एरोने हा टी जो आहे तो डायग्राम मध्ये इंडिकेट केलेला आहे. तर टी मीन्स व्हॉट टाइम पिरियड. तर टाइम पिरियड जो आहे तो आपण फ्रिक्वेन्सी वरून कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर टाइम पिरियड इज नथिंग बट टी इज इक्वल टू 1/f फॉर्म्युलाने आपण काय करणार आहे तर इथं फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा टाइम पिरियड सांगितला असेल तुम्हाला त्याच्यानुसार आपण व्हॅल्यू जी आहे ती सीआरओ वरती प्रॅक्टिकल मध्ये कॅल्क्युलेट करणार आहे. थेअरीमध्ये तुम्हाला फक्त ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. तर सेकंड पॅरामीटर जो आहे फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सी आणि अँप्लिट्यूड. तर कन्सेप्ट लक्षात आला. फ्रिक्वेन्सी अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट की तुमचं 0 पासून मॅक्सिमम व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह पिकची असेल किंवा निगेटिव्ह पिकची असेल दॅट इज युअर अँप्लिट्यूड. देन पिक टू पिक अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट पॉझिटिव्ह पिक प्लस युअर निगेटिव्ह पिक that is your peak to peak amplitude. Then next term I told that is frequency. So frequency we will calculate for one complete cycle across x axis, that is your positive half cycle, this is your negative half cycle. So this distance that is your frequency. So from frequency we will calculate time period, that is t is nothing but or f is nothing but in next slide I explain that is frequency domain analysis. That is we will calculate from frequency f is equal to 1/t, that is called as your frequency formula. So from frequency we will calculate time period, that is given by f is equal to 1/t, that is your frequency. Then next parameter we will study, that is wavelength. So wavelength means we will represent wavelength by lambda. तर इथे लॅम्बडाने काय केलेलं आहे तर सिम्बॉल जो आहे लॅम्बडाचा सिम्बॉल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर वेव्हलेंथ इज नथिंग बट तुम्ही काय करणार आहे तर दॅट इज रिलेट्स द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साइन वेव्ह विथ द स्पीड प्रपोगेशन. तर स्पीड प्रपोगेशनला रिलेटेड असतं तुमचं. तर याच्यामध्ये वेव्हलेंथ जी आहे ती आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर वेव्हलेंथ साठी तुम्हाला फॉर्म्युला जो आहे तो इथं मेन्शन केलेला आहे. तर लॅम्बडा इज नथिंग बट वेव्हलेंथ और तुमचं स्पीड ऑफ प्रपोगेशन असणार आहे, दॅट इज रेशो ऑफ स्पीड ऑफ प्रपोगेशन टू फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज कॉल्ड ॲज वेव्हलेंथ. देन परत मी इथं टाइम पिरियड जो आहे तो मेन्शन केलेला आहे. तर टी इज नथिंग बट 1/f. तर लॅम्बडा जो आहे वेव्हलेंथ आहे, तर वेव्हलेंथ इज नथिंग बट सी डिवायडेड बाय एफ ने तुम्ही काय करणार आहे वेव्हलेंथ जी आहे ती कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर सी इज नथिंग बट वेव्ह स्पीड असणार आहे. नंतर फ्रिक्वेन्सी पॅरामीटर जो आहे तो सांगितला तुम्हाला. देन नेक्स्ट पॅरामीटर इज
एम्प्लिट्यूड अँड फेज स्पेक्ट्रम. तर आपल्याला काय करायचंय, नेक्स्ट जो आहे एम्प्लिट्यूड अँड फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम प्लॉट करायचे. तर स्पेक्ट्रम मीन्स व्हॉट, द एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम विच सिम्पली गिव्स एम्प्लिट्यूड ॲट ईच फ्रिक्वेन्सी. तर आपण काय करणार आहे, फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम किंवा एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करणार आहे. दॅट टाइम एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम जो आहे दॅट गिव्स एम्प्लिट्यूड ॲट ईच फ्रिक्वेन्सी ॲज वेल ॲज फेज स्पेक्ट्रम जो आहे दॅट गिव्स फेज ॲट ईच फ्रिक्वेन्सी. तर आपण याच्या डायग्राम जे आहे त्या स्टडी करणार आहे. तर नेक्स्ट जे आहे एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम अँड फेज स्पेक्ट्रम जे आहे ते मी स्क्रीनवरती शेअर केलेलं आहे. तर एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम अँड फेज स्पेक्ट्रम मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम जे आहे, तर फर्स्ट डायग्राम जे आहे एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रमची आहे. तर एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम दॅट इज नथिंग बट ग्राफ ऑफ एम्प्लिट्यूड व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सी. तर ग्राफ जो आहे एम्प्लिट्यूड व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सीचा ग्राफ जो आहे तो एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रमचा रिप्रेझेंट केलेला आहे. दॅट इज एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम. देन फेज स्पेक्ट्रम मध्ये काय केलेलं आहे, सेम एक्स ऍक्सिस वरती काय घेतलेली आहे तुमची फ्रिक्वेन्सी आहे, वाय ऍक्सिस वरती काय रिप्रेझेंट केलेला आहे फेज. तर फेज व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सी दॅट इज कॉल्ड ॲज फेज स्पेक्ट्रम. तर एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम अँड फेज स्पेक्ट्रमची आपण डेफिनेशन नोट करणार आहे. तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन फक्त ड्रॉ करायला विचारलं जातं, जास्त डिटेल मध्ये नाहीये, त्याच्यामुळे फक्त मी डायग्राम जे आहे त्या इंडिकेट केलेला आहे आणि डेफिनेशन नोट करायच्यात. तर एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट इट इज ग्राफ ऑफ एम्प्लिट्यूड व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सी दॅट इज एम्प्लिट्यूड स्पेक्ट्रम. Then phase spectrum. So phase spectrum is what? It is graph of phase versus frequency that is called as phase spectrum. तर amplitude spectrum and phase spectrum जे आहे ते तुम्हाला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते इंडिकेट केलेलं आहे स्क्रीनवरती. तर याच्यामध्ये परत नेक्स्ट वेव्ह फॉर्म मध्ये टाइम डोमेन आणि फ्रिक्वेन्सी डोमेन. तर टाइम डोमेन आणि फ्रिक्वेन्सी डोमेनचा सिग्नल जो आहे तो रिप्रेझेंट केलेला आहे. तर टाइम डोमेन मध्ये की तुम्हाला साइन वेव्ह फॉर्म जे आहे त्या साइन वेव्ह फॉर्म इंडिकेट केलेला आहे. दॅट इज कंटिन्युअस सिग्नल तुमचा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंडिकेट केलेला आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये काय आहे की तुमची एक्स ऍक्सिस वरती एम्प्लिट्यूड आणि वाय ऍक्सिस वरती काय फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंट केली आहे. तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बऱ्याच वेळा तुम्हाला ह्या डायग्राम जे आहेत 4 मार्क्स साठी किंवा 6 मार्क्स साठी ड्रॉ करायला विचारल्या जातात क्वेश्चन पेपर मध्ये. क्वेश्चन 4B मध्ये हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारला जातो 6 मार्क्स साठी. तर टाइम डोमेन फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्सेप्ट. तर टाइम डोमेन फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्सेप्ट परत एकदा सांगते तुम्हाला. टाइम डोमेन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन मीन्स व्हॉट, तर टाइम डोमेन अनालिसिस मीन्स व्हॉट की तुम्ही काय करणार आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे एम्प्लिट्यूड व्हर्सेस टाइम प्लॉट करणार आहे. देन फ्रिक्वेन्सी डोमेन अनालिसिस मीन्स व्हॉट, तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन काय करणार आहे एम्प्लिट्यूड व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सी प्लॉट करणार आहे. तर अक्रॉस सायनुसॉइडल वेव्हफॉर्म दॅट इज साइन वेव्हफॉर्मच्या अक्रॉस काय करणार आहे तुम्ही टाइम डोमेन ऍज वेल एज फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्सेप्ट जो आहे तो प्लॉट करणार आहे. तर सेम इथं मी सांगितलं की टाइम डोमेन अनालिसिस मीन्स व्हॉट, तर टाइम डोमेन अनालिसिस जो आहे तो तुम्ही कंटिन्युअस सिग्नल दॅट इज कंटिन्युअस सिग्नल व्हॅरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दॅट इज युअर साइन वेव्हफॉर्म असणार आहे की जो आपण काय करणार आहे ऑसिलोस्कोप. तर ऑसिलोस्कोप मीन्स व्हॉट, CRO वरती आपण काय करणार आहे टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते आपण प्रॅक्टिकलच्या वेळी ऑब्झर्व करणार आहे. दॅट इज युअर टाइम डोमेन अनालिसिस अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन अनालिसिस. तर त्याच्यानुसार त्याचं रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते मी इथं स्क्रीनवरती रिप्रेझेंट केलेलं आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. तर टाइम डोमेन मध्ये आपण काय करणार आहे साइन सिग्नल रिप्रेझेंट करणार आहे. फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये फक्त काय केलेले तर इथं ॲरोने सिग्नल जे आहे ते इंडिकेट केलेले. तर डिफरन्स जो आहे तो फक्त काय आहे टाइम डोमेन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये. टाइम डोमेन मध्ये तुम्ही काय करताय एक्स ऍक्सिस वरती एम्प्लिट्यूड एक्स ऍक्सिस वरती टाइम आणि वाय ऍक्सिस वरती एम्प्लिट्यूड जी आहे ती तुम्ही रिप्रेझेंट केली आहे. देन फ्रिक्वेन्सी डोमेन कंपॅरिझन साठी तुम्हाला इथंच मी फ्रिक्वेन्सी डोमेनची डायग्राम घेतली आहे. तर फ्रिक्वेन्सी डोमेन मीन्स व्हॉट, एक्स ऍक्सिस वरती एम्प्लिट्यूड असणार आहे
सॉरी वाय ऍक्सिस वरती अँप्लिट्यूड असणार आहे आणि एक्स ऍक्सिस वरती काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी असणार आहे तुमची. सो टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन मीन्स इट इज ग्राफ ऑफ अँप्लिट्यूड versus time, that is your time domain analysis or a time domain representation. Then second concept is frequency domain representation. So frequency domain representation is nothing but graph of amplitude versus frequency, that is called as frequency domain representation. We will plot time and frequency domain characteristics for वन कंप्लीट सायकल. तर वन कंप्लीट सायकल कन्सेप्ट सांगितला. तर वन कंप्लीट सायकल मीन्स व्हॉट, युअर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस दिस युअर निगेटिव्ह हाफ सायकल, दॅट इज युअर वन कंप्लीट सायकल. सो फॉर वन कंप्लीट सायकल वी विल मेजर पॅरामीटर्स, अँप्लिट्यूड असेल, फ्रिक्वेन्सी असेल किंवा टाइम पिरियड असेल किंवा वेव्हलेंथ असेल. तर अँप्लिट्यूडची डेफिनेशन सांगितली तुम्हाला. अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट, दॅट इज 0 पासून पॉझिटिव्ह पिकचा मॅक्सिमम डिस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड एज अँप्लिट्यूड. तर अँप्लिट्यूड इज नथिंग बट मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ पॉझिटिव्ह पीक, दॅट इज कॉल्ड एज अँप्लिट्यूड. नंतर सेकंड कन्सेप्ट जो आहे याच्यामध्ये पीक टू पीक अँप्लिट्यूड. तर पीक टू पीक अँप्लिट्यूड मीन्स व्हॉट, युअर पॉझिटिव्ह पीक डिस्टन्स प्लस निगेटिव्ह पीकचा डिस्टन्स, दॅट इज कॉल्ड एज पीक टू पीक अँप्लिट्यूड. देन नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे तो आपण काय करणार आहे, फ्रिक्वेन्सी मेजर करणार आहे. तर फ्रिक्वेन्सी मीन्स व्हॉट, फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आपण एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर वन कम्प्लीट सायकल साठी. तर वन कम्प्लीट सायकल मीन्स व्हॉट, की तुमचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस ही निगेटिव्ह हाफ सायकल. तर हे एक्स ऍक्सिसच्या अक्रॉस हे काही जे डिस्टन्स आहे तुमचं इथपर्यंत, दॅट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सी वरून आपण काय करणार आहे, तर टाइम पिरियड जो आहे तो फाइंड आउट करणार आहे. तर फ्रिक्वेन्सी दॅट इज नथिंग बट दॅट इज इक्वल टू 1/t. टी इज नथिंग बट टाइम पिरियड. तर टाइम जो आहे तो टी ने रिप्रेझेंट केलेला आहे. ऍज वेल एज आपण काय करणार आहे, तर सीआरओ वरती, ऑसिलोस्कोप वरती वेव्हलेंथ मेजर करणार आहे. तर वेव्हलेंथ इज नथिंग बट लॅम्बडा इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय एफ फॉर्म्युलाने आपण काय करणार आहे, वेव्हलेंथ मेजर करणार आहे. तर वेव्ह स्पीड, सी मीन्स काय तुमचं वेव्ह स्पीड, एफ मीन्स काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. तर त्याच्यावरून आपण वेव्हलेंथ पॅरामीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करणार आहे. देन सेम स्पेक्ट्रम रिप्रेझेंटेशन नोट केलेलं आहे डायग्राम. तर स्पेक्ट्रम मीन्स व्हॉट, की याच्यामध्ये सेम फक्त ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, सेम ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. फक्त स्पेक्ट्रम मीन्स व्हॉट, की तुम्हाला इथं लाईन्स जे आहे या लाईन्स इंडिकेट केलेल्या आहे. तर हा कन्सेप्ट जो आहे तो तुम्हाला जास्त डिटेल मध्ये नाही, फक्त डेफिनेशन नोट करायच्या तुमच्या सिलेबस मध्ये. अँप्लिट्यूड स्पेक्ट्रम अँड फेज स्पेक्ट्रम. तर अँप्लिट्यूड स्पेक्ट्रम मीन्स व्हॉट, इट इज ग्राफ ऑफ अँप्लिट्यूड व्हर्सेस फ्रिक्वेन्सी. डायग्राम जी आहे ती स्क्रीनवरती शेअर केलेली आहे, दॅट इज युअर अँप्लिट्यूड स्पेक्ट्रम. Then second diagram is phase spectrum. So in phase spectrum there is on x-axis there is frequency, on y-axis that is your phase, that is phase spectrum. तर इथं परत डायग्राम जी आहे फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम डोमेन आणि फ्रिक्वेन्सी डोमेनची रिप्रेझेंट केली आहे. तर सगळ्यांना टाइम डोमेन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्सेप्ट लक्षात आला? चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. कन्सेप्ट लक्षात आला? टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन रिप्रेझेंटेशन. सिंपल कन्सेप्ट आहे, फक्त डेफिनेशन नोट करायच्यात आणि ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते आपल्याला ड्रॉ करायचंय. बऱ्याच वेळा क्वेश्चन पेपर मध्ये फक्त डायग्राम जे आहेत त्या 4 मार्क्स साठी किंवा तुम्हाला डेफिनेशन जे आहे 2-2 मार्क्स साठी विचारल्या जातात किंवा पूर्ण कन्सेप्ट जो आहे तो 6 मार्क्स साठी विचारला जातो. दॅट इज युअर टाइम डोमेन अँड फ्रिक्वेन्सी डोमेन अनालिसिस. देन नेक्स्ट जे आहे आयसी. तर आयसी मीन्स व्हॉट, इंटिग्रेटेड सर्किट. तर आयसी प्रत्येकाने पाहिली असेल मार्केटमध्ये किंवा लॅबमध्ये प्रत्येकाने ऑब्झर्व केल्या असतील आयसी. तर आयसी मीन्स व्हॉट, इंटिग्रेटेड सर्किट, दॅट इज कॉल्ड ॲज आयसी.
तर आयसी कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. तर आयसी मीन्स व्हॉट, इंटिग्रेटेड सर्किट. तर मार्केटमध्ये या टाईपच्या आयसी ज्या आहे त्या प्रत्येकाने ऑब्झर्व केल्या असतील किंवा लॅबमध्ये पाहिल्या असतील किंवा तुमच्या मोबाईल किंवा एखाद्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मध्ये तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की आयसी. तर आयसी जे आहे दॅट आर युजली कॉल्ड ॲज इंटिग्रेटेड सर्किट अँड it is nothing but silicon chip, computer chip or microchip. तर ही जी आहे आयसी तुमची सिलिकॉन चिप, कम्प्युटर चिप और मायक्रोचिप म्हणून काय करता तुम्ही यूज करता. तर वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन मध्ये आयसी कन्सेप्ट जो आहे तो आपण यूज करतो. तर आयसी जे आहे दॅट इज डिफरंट टाइप्सच्या आयसी ज्या आहे त्या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. दॅट इज क्लासिफिकेशन. काही वेळा क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्हाला 2 मार्क्स साठी क्लासिफिकेशन जे आहे ते विचारलं जातं. तर क्लासिफिकेशन इथं मेन्शन केलेलं आहे. तर क्लासिफिकेशन ऑफ आयसी, तर दॅट इज बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन, बेस्ड ऑन फॅब्रिकेशन टेक्निक, बेस्ड ऑन टेक्नॉलॉजी अँड बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. तर क्लासिफिकेशन जे आहे मेनली 4 पार्ट. आणखी दिवस रात्रीचीच राहत नाही अगं, रात्रीच लागतं जेवायला आणि सुसू शिशी. आता काय करत नाही. ऍप्लिकेशन बेस्ड ऑन आणखी बरं आई गो खोटाडे आंघोळीचा व्हिडिओ पाठवलाय मला. बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. कसं बघतोय युअर क्लासिफिकेशन नाही थोडासा अनम्यूट झालेलं आहे. नेहा नेवसे कोण आहे? कोण आहे? अनम्यूट कर. तर क्लासिफिकेशन जे आहे आयसी मध्ये की मेन 4 सब टाइप आहे. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन, बेस्ड ऑन फॅब्रिकेशन टेक्निक अँड देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन टेक्नॉलॉजी अँड देन बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. तर याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन जे आहे दॅट इज देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन, लिनियर आयसी अँड डिजिटल आयसी. देन बेस्ड ऑन फॅब्रिकेशन टेक्निक देर आर 2 फॅब्रिकेशन टेक्निक, that is monolithic IC and second is hybrid IC. So there are, wait, तर मोनोलिथिक आयसी आणि हायब्रिड आयसी. देन नेक्स्ट जे आहे बेस्ड ऑन टेक्नॉलॉजी. तर टेक्नॉलॉजी जी आहे दॅट इज 2 टाईपच्या टेक्नॉलॉजी आहे, बीजेटी अँड मॉस्फेट. देन नेक्स्ट बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. तर डिव्हाइस काउंट जो आहे तो तुमचा स्केल ऑफ इंटिग्रेशन वरती डिपेंड असणार आहे. तर स्केल ऑफ इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट, दॅट इज scale of integration means SSI, MSI, LSI, VLSI and ULSI. तर आपण याच्यामध्ये स्केल ऑफ इंटिग्रेशन हा कन्सेप्ट जो आहे तो डिटेल मध्ये स्टडी करणार आहे. दॅट इज बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. दॅट इज युअर SSI means small scale integration, MSI means medium scale integration. Then next LSI means large scale integration. Then next VLSI means very large scale integration and ULSI that is ultra large scale integration. तर कन्सेप्ट जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहे. दॅट इज स्केल ऑफ इंटिग्रेशन आयसी मधला. दॅट इज स्केल ऑफ इंटिग्रेशन मीन्स त्याच्यामध्ये आता क्लासिफिकेशन मध्ये आपण पाहिलं SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI. दॅट इज बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. तर डिव्हाइस काउंट वरती काय आहे तर तुमचं क्लासिफिकेशन जे आहे ते डिपेंड्स आहे. दॅट इज स्केल ऑफ इंटिग्रेशन. सो इन इंटिग्रेटेड सर्किट दॅट इज इन IC small scale integration. So first point is SSI. SSI means what? Small scale integration. So in this that is it depends on
device, I mentioned here, that is based on device count. So device count means what? In this type of IC, we will use up to 100 electronic components per chip. तर एका सिंगल चिप वरती तुम्ही काय करू शकता? 100 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जे आहे, तर छोटे छोटे कंपोनेंट्स जे आहे ते आपण माउंट करू शकतो. दॅट इज तुमचे रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर, तर वेगवेगळ्या टाईपचे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जे आहे ते मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. ते तुम्ही सिंगल चिप वरती, SSI चिप वरती तुम्ही किती 100 पर्यंत कंपोनेंट माउंट करू शकता. देन सेकंड जे आहे MSI. तर MSI मीन्स व्हॉट? मीडियम स्केल इंटिग्रेशन. सो मीडियम स्केल इंटिग्रेशन मीन्स व्हॉट? की या चिप वरती आपण काय करू शकतो? 100 to 3000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर चिप. तर एका सिंगल चिप वरती तुम्ही काय करू शकता? तर 100 ते 3000 पर्यंत कंपोनेंट जे आहे ते तुम्ही एका सिंगल चिप वरती माउंट करू शकता. दॅट इज युअर मीडियम स्केल ऑफ इंटिग्रेशन. देन नेक्स्ट इज LSI, that is large scale integration. The large scale integration means what? In this we will mount 3000 to 1 lakh. तर 3000 पासून 1 लाखापर्यंत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जे आहे ते एका सिंगल चिप वरती माउंट करू शकता. दॅट इज युअर LSI. देन नेक्स्ट VLSI. तर VLSI मध्ये काय की आपण 1 lakh पासून 1 million पर्यंत काय करू शकतो की एका सिंगल चिप वरती कंपोनेंट्स जे आहे ते माउंट करू शकतो. अँड ULSI मीन्स काय? मोर दॅन 1 million इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर चिप. तर एका चिप वरती तुम्ही 1 million पेक्षा जास्त कंपोनेंट जे आहे ते माउंट करू शकता. तर ह्या जे आहे IC चे टाईप आहे SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI. तर आपल्याकडे लॅबमध्ये ज्या IC आहेत त्या जनरली MSI किंवा LSI टाईपचे IC आहेत. तर ज्यावेळी प्रॅक्टिकल चालू होईल त्यावेळी हे परत तुम्हाला सांगितलं जाईल MSI, LSI काय. तर SSI मीन्स व्हॉट? की तुमचे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तुम्ही एका चिप वरती किती माउंट करता. दॅट इज कॉल्ड एज युअर LSI, MSI. की सपोज SSI मध्ये काय अप टू 100 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर चिप तुम्ही माउंट करू शकता. MSI मध्ये 100 ते 3000, LSI मध्ये 3000 ते 1 lakh पर्यंत, VLSI मध्ये 1 lakh to 1 million पर्यंत आणि ULSI मध्ये मोर दॅन 1 million. दॅट इज युअर स्केल ऑफ इंटिग्रेशन. तर याच्यामध्ये स्केल ऑफ इंटिग्रेशन कन्सेप्ट कळाला. तर IC मीन्स व्हॉट? इंटिग्रेटेड सर्किट. तर इंटिग्रेटेड सर्किट जे आहे दॅट इज नथिंग बट तुमचं काय स्मॉल चिप आहे. तर स्मॉल चिप वरती तुम्ही काय करणार आहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जे आहे ते माउंट करणार आहे. दॅट इज कॉल्ड एज IC. सो IC इज नथिंग बट इट इज सर्किट दॅट प्रोड्युसेस or that mount मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. तर मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपण काय करतो की एका सिंगल चिप वरती माउंट करतो. दॅट इज कॉल्ड एज IC. की स्मॉल साईज मध्ये तुमची IC जी आहे ती मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. तर इथं मी वेगवेगळ्या साईजच्या IC ज्या आहे स्क्रीन वरती शेअर केलेल्या आहेत. तर वेगवेगळ्या साईज मध्ये, शेप मध्ये IC जे आहे मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. सो क्लासिफिकेशन तुम्हाला सांगितलं ICचं. दॅट इज बेस्ड ऑन 4, दॅट इज 4 पॉइंट्स वरती तुमचं क्लासिफिकेशन इंडिकेट केलेलं आहे. बेस्ड ऑन ऍप्लिकेशन त्याच्यामध्ये लिनियर अँड डिजिटल IC. देन बेस्ड ऑन फॅब्रिकेशन टेक्निक दॅट इज मोनोलिथिक अँड हायब्रिड IC. बेस्ड ऑन टेक्नॉलॉजी मीन्स BJT अँड MOSFET, की आपण हे BJT MOSFEट नेक्स्ट युनिट मध्ये स्टडी करणार आहे. देन बेस्ड ऑन डिव्हाइस काउंट. तर डिव्हाइस काउंट वरती आपण टाईप जे आहे ते तुम्हाला सांगितले SSI. तर डिव्हाइस काउंट मीन्स व्हॉट? की सिंगल चिप वरती तुम्ही किती कंपोनेंट माउंट करताय. तर SSI मध्ये अप टू 100, MSI मध्ये की तुमचे 3000 ते 1 lakh पर्यंत 100 ते 3000 कंपोनेंट सांगितले. नंतर LSI मध्ये 3000 ते 1 लाखापर्यंत, VLSI मध्ये 1 lakh to 1 million आणि ULSI मध्ये मोर दॅन 1 million इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तुम्ही काय करू शकता पर चिप जे आहे ते माउंट करू शकता. दॅट इज युअर स्केल ऑफ इंटिग्रेशन. देन ऍडव्हान्टेजेस जे आहे IC चे आता सांगितले की सेम
की तुमचा आयसी जो आहे मार्केटमध्ये स्मॉल साईज मध्ये अवेलेबल असतो, कॉस्ट जी आहे लो असते. तर 5-10 मॅक्सिमम 40 ते 50 रुपयापर्यंत तुम्हाला आयसी जो आहे तो भेटतो. मीन्स तुमचा 5-10 रुपयापासून आयसी जी आहे ती स्टार्ट होते. मॅक्सिमम 40-50 रुपयापर्यंत आयसी जी आहे ती मार्केटमध्ये तुम्हाला मिळते. देन रिड्युसेस पॉवर कन्झम्पशन, तर सर्किट मधली पॉवर जी आहे आयसी कन्झ्युम करतात. तर व्हाय, तर मोस्टली आयसी जे आहे त्या ब्लॅक कलर मध्ये अवेलेबल असतात. तर ब्लॅक कलर जो आहे तो तुमची हीट ऍब्सॉर्ब करतो. सो दॅट इज हायली रिलायबल. देन नेक्स्ट ऍडव्हान्टेजेस आय मेन्शन्ड हिअर, दॅट इज हायर ऑपरेटिंग स्पीड, की तुमचं स्मॉल चिप एखाद्या सर्किटमध्ये जे आहे ते तुम्ही कनेक्ट करून स्पीड ऑफ ऑपरेशन जे आहे ते तुमचं हायर स्पीड ऑफ ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करू शकता. देन रिड्यूस एक्सटर्नल वायरिंग कनेक्शन, तर याच्यामध्ये वायरिंग कनेक्शन जे आहे मोस्ट ऑफ टाइम ऍबसेंट असतात. तर आपण डायरेक्ट पीसीबी वरती तुमचा जो काय आयसी असेल तो माउंट करून सोल्डरिंगने तुमचे कनेक्शन जे आहे ते आपण इंडिकेट करतो पीसीबी वरती. Then it is easy to use. That is advantages of IC. Then next disadvantage. तर disadvantage जो आहे that is main disadvantage is component dependent. तर component dependent is what, की याच्यामध्ये IC as well as याला तुम्हाला अदर कॉम्पोनंट जे आहे फंक्शन साठी रिक्वायर असणारे, की तुमचा रेजिस्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल, नंतर इंडक्टर असेल, तर डायोड असेल, बीजेटी असेल, तर आपण सर्किट जे आहे ते नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहे. देन लिमिटेड कॅपिटन्स, तर याच्यामध्ये लिमिटेड कॅपिटन्स असणार आहे. देन नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू फॅब्रिकेट ट्रान्सफॉर्मर्स, तर ट्रान्सफॉर्मर मध्ये इम्प्लिमेंटेशन जे आहे मोस्टली तुमचं डिफिकल्ट असणार आहे. दॅट इज इम्पॉसिबल नोट केलेलं आहे. याच्यामध्ये लिमिटेड पॉवर सप्लाय, तर 5 व्होल्ट, 10 व्होल्ट, 12 व्होल्ट अप टू 24 व्होल्ट पर्यंत तुम्ही काय करू शकता, पॉवर जी आहे पॉवर सप्लाय आयसी ला प्रोव्हाइड करू शकता. अँड देन नेक्स्ट डिसएडव्हान्टेज इज नॉट फ्लेक्सिबल, तर आयसी जे आहे दॅट आर नॉट फ्लेक्सिबल. तर ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस जे आहे ते नोट केलेले आहेत. सो आजचं लेक्चर जे आहे ते आपण इथं स्टॉप करूया. टाइम लिमिट जे आहे त्याचा 2